Namaste, dear learners. Today we will discuss another lesson which is prescribed for BA second semester, Basic English, Rani Chennamma University, Belagavi. The title of the lesson is With the Photographer, which is written by Stephen Leacock. And I am Basavaraj Bilgi, Assistant Professor of English, GFGC, Yaragatti. Before going to deal with the story, we will discuss some of the points about the author of the short story. It is written by Stephen Leacock, who was born on 30th December 1869. He is from Canada. He was an eminent writer of Canadian literature. He was an international figure for his humor writings. ಅವರು ನಗೆ ಭರಿಸುವಂತಹ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರರು. His writings are marked by his striking sense of humor. ಅವರ ಬರಹಗಳು ನಗುವನ್ನು ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. He got his doctorate in political science and political economy. Early in his career, he wrote fictions and humorous stories. ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಬರಹಗಾರರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಪನಾತೀತ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. He also wrote articles which were very popular all over the world during the time. He is known as a humorist writer of early 20th century. He was the best known humorist in English speaking world. He was awarded Lorne Fair Medal for his academic work from Royal Society of Canada in the year 1937. There is a memorial called the Stephen Leacock Memorial, which gives an award for humor writings. An award is established in the name of Stephen Leacock to honor the humor writers. ನಗೆ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೆನೇಡಿಯನ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. He was a great humorist to emerge from Canada. His works are as below. He published biographies on great literary figures called Mark Twain and Charles Dickens. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಮೆನಿ known literary works are Literary Lapses, which was published in 1910, Nonsense Novels, which it was published in 1911, Sunshine Sketches of Little Town, it was published in 1912. Arcadian Adventures with the Idle Rich was published in 1914. The Boy I Left Behind Me was published in 1946. Behind the Beyond
ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಿಯಾಂಡ್, ಆನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಾದಂತಹ ವಿತ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಿಯಾಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. Now we will see something about the story. It is a short story, as you know. With the photographer is a short story. The present story is taken from his book Behind the Beyond. Behind the Beyond ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. The present story deals with the encounter of the writer with a strange photographer. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯು ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. The whole story is about a customer who wants to take a photograph of himself. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದಾಗ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್, ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. The photographer puts a lot of efforts to take a perfect photograph of his customer. The photographer also puts a lot of efforts to take a perfect photograph of his customer. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. The photographer expresses his displeasure over the pace of his customer. The photographer, ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಕುನಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಆ ಗ್ರಾಹಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮರೀಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನದ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಾಹಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ರೀಟಚ್ ಟು ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಹೇಗೋ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಟಚ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮರು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೇಕಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಿರುವಂಥ ಹುಬ್ಬನ್ನು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೋಟೋವನ್ನು. ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫೋಟೋ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ತನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ಆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಅದು ನನ್ನದೇ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಆದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ, ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮುಖಚಹರೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಗ್ರಾಹಕ
ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮರಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. Now we will discuss the story. The author visits a photo studio for a photograph. ಕವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ the author Stephen Leacock says, I want my photograph taken. I want a photograph of mine taken. ನನ್ನದೊಂದು ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The photographer looked at me without enthusiasm. He was drooping man in a grey suit. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಈ ಕವಿಗಳು ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನಗೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ looks at the customer, looks at the writer with a strange kind of eyes. And he was in a grey suit with the dim eye of a natural scientist. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಥರ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಿಂಬಿತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಿಮ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್. ಬಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ದ ಆಥರ್ ಸೇಸ್, ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ, ಆನಂತರ 2-3 ಕಿಸೆಗಳಿರುವಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ಗಾಗಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದ ಪೋಯಟ್, ದ ಆಥರ್ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಆಥರ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್. ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಥರ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬರಹಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 1 hour, 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕವಿಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಕಾಯ್ದು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಆಥರ್ ರೀಡ್ಸ್ 3 books, 3 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಫಾರ್ 1912, ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ 1912 ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಫಾರ್ 1902, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಫಾರ್ 1902 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಂಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಫಾರ್ 1888, ಇನ್ಫಂಟ್, INFANT, ಇನ್ಫಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಜರ್ನಲ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪಾಳೆಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಆನ್ ಅನ್ವಾರಂಟೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈವಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸೂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪೇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈನ್. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರರು ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ನರ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ಡ್. ಒಳಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆ ರೂಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್. 1 ಗಂಟೆಯ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಳಗಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು, ಒಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಕಸ್ಟಮರ್, ಈ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರೀತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾನೆ. ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಸೆಡ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನಂತಾರೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚೇರ್ ಇಟ್ಟಾರೆ, ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಟನ್ ಹಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೈಲೈಟ್. ಇವರು ಒಂದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾರೆ. ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ 2 ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು, ಬಿಳಿಯ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಬೀಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ರೈಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಫೇಸ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಂಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ರೈಟರ್ ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರೋಲ್ಡ್ ಅ ಮಷೀನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ 2 ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳ ಮುಂದೆ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು ರೂಮಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಅಗೇನ್. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕವಿಗಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೇಕಪ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನಂತಾನೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಚಣಿಕೆ ಇದೆ, ಪೌಡರ್ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕವಿಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಹಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಮೇಕಪ್. ವೆನ್ ದ photographer came out at last, he looked very grave and shook his head. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ ನಂತರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ದ ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಹೀ ಸೆಡ್. ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರಾಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೆಫನ್ ಲಿಕಾಕ್ನಿಗೆ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಾಸಸ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್. ಐ ನೋ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋನ್ ಇಟ್. ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ಐ ನೋ ಇಟ್. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಏನಂತ, ನನ್ನ ಮುಖ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಬಾದರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರನ್ನು ಕವಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೀ ಸ್ಯಾಡ್ ದ ಪೇಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಫುಲ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ವುಡ್, ಐ ಸೆಡ್ enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅರ್ಧ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಗು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಟ್ಟೂ ಬರ್ತದೆ. ವೈ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಫೇಸ್, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕವಿಗಳಿಗೆ, ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. How many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in. ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನಂತಾರೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳು ಏನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಖಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ, ಅದು ಸುಂದರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್
replies to the photographer. But the photographer had ceased to listen. ಆದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಕವಿಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ಹಿ ಕೇಮ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕವಿಗಳ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಮುಖ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಿನ್ನನ್ನು ಅಳಗಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಮಸ್ಟ್ಯಾಚನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ಥಾಟ್ ಹಿ ಮೀನ್ ಟು ಕಿಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೈ ಐಸ್. ಕಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಈ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು, ಐ ಲ್ಯಾಶಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಆವಾಗ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಟ್. ಮುಖ ಹೀಗೆ ಹಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಸೀದಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಶಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹೆಡ್ ಹಿ ಸೆಟ್. ನಿನ್ನ ತಲೆನೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್ ಟು ದ ಆಥರ್. ದೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಅನದರ್ ಲುಕ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕವಿಗಳ ಮುಖವನ್ನು. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ದ ಮೌತ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಹಿ ಸೆಟ್. ಇವರು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕವಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಹಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಬಾಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಾಯನ್ನು ತೆಗಿ ಎಂದಿರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಆಥರ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್. ಮೊದಲು ಬಾಯನ್ನು ತೆಗಿ ಅಂತಾನೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ ರೈಟರ್ ದ ಆಥರ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆದವ್ರ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ ನಂತರ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೈಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿಗಳಿಗೆ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್. ಡ್ರೂಪ್ ದೆಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೌ ದ ಐಸ್. ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಆಥರ್ ಜಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೌ ದ ಐಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೋಲ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಐ ಲಿಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೀಸ್. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ದ ಪೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಕವಿಗಳು ಮುಖ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಮೇಲೆತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿಸಿ ಕೂಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಪ್ ದ ನೆಕ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಣನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟನ್ಸ್. ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೂತಿರಿ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್ ಟು ದ ಆಥರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಹಿಪ್ ಅಪ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಲ್ಬೋ. ನಾವು ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಪೇಸ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟು ಫುಲ್ ಬಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಗೆ ಕವಿಗಳ ಮುಖ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಐ ಸ್ವಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ರೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋಲ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹಿ ಸೇಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಿತ್ ಇಮೋಷನ್ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ನನ್ನ ಮುಖ ಚೆಂದ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೂ ಒಂದು ಗೌರವ ಐತಿ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪೇಸ್. ನೀ ಏನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಾಕತ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇದು ಪೇಸ್ ನಂದು. ಡು ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಇದು ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಮುಖ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್
ವಿತ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 40 ಇಯರ್ಸ್. ನಾನು 40 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದೇ ಮುಖವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೇನಿ. ಈಗ ನಿನಗದು ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಫಾಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಐ ನೋ ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪೇಸ್, ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಕವಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಂದು ಒಂದೇ ಮುಖ ಇದೆ, ಇದು ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮುಖ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬದಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಫೋಟೋ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಲವ್ ಇಟ್. ಅದು ಮುಖ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೌತ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನನ್ನದು, ನನಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮಷೀನ್ ಈಸ್ ಟೂ ನ್ಯಾರೋ ಹಿಯರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀಟ್. ಈ ಕಿವಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನೂ ಅದಾವು, ನಿನ್ನ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಫಾಲ್ಟ್, ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಕುಂತಂಥ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಏಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಟೇಕನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ದ ಮಷೀನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾಕ್. ಕವಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮಷೀನ್ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I think, said the photographer, pursuing his lips in a pleased smile, that I caught the pictures just in a moment of animation. Photographer seems satisfied. Finally, he has taken a photograph. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೆಗೆದೇನೆಂಬುದು ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಬೈಟಿಂಗ್ಲಿ, ಪೀಚರ್ಸ್ ಯು ಡಿಡಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕುಡ್ ಎನಿಮೇಟ್ ದೆಮ್ ಐ ಸಪೋಸ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ನೀ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದಿಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್, ಓ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಎಟ್, ಹೀ ಸೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್. ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ದ ಪೋಯೆಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಶನಿವಾರ ದಿನ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಬೆಕನ್ಡ್, ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಆಥರ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಈ ಕವಿಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡ್ರಾವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಆಥರ್ ಟು ಸಿ ದ ಫೋಟೋ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಬೋತ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಇಬ್ಬರೂ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ತಬ್ಧವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಥರ್ ಸೇಸ್. ಕವಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೀ? ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನೊಳಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಹಿ ಸೆಡ್ ಕ್ವಾಯಟ್ಲಿ. ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ದ ಐಸ್, ಐ ಸೆಡ್ ಹೆಸಿಟೇಟಿಂಗ್ಲಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು, ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಮೈನ್, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓ ನೋ, ಹಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಟಚ್ಡ್ ದೆಮ್. ಹೌದು ಸರ್, ಅವು ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೀಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್ ಟು ದ ಆಥರ್. ಫೈನ್, ಐ ಸೆಡ್, ಬಟ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೈ ಐಬ್ರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಐಬ್ರೋಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಐಬ್ರೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐಬ್ರೋಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಸೆಡ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿತ್ ದ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಮೈ ಪೇಸ್, ದ ಐಬ್ರೋಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಐಬ್ರೋಗಳು ಬಹಳ ತಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾವೆ, ದಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ,
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ದ ಡಿಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ಸ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐಬ್ರೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಐಬ್ರೋಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಆಥರ್. The hair, you will notice here there we have applied it to carry the hair away from the brow. ನಿಮ್ಮ ಐಬ್ರೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂದಲುಗಳದಾವು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡೆಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಹೇರ್ ಲೋ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಲ್. ಸ್ಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕೂದಲುಗಳು ಡಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೇನಿ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್. ಓ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯು ಐ ಸೆಡ್. ಆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಆ ಕವಿಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಟಿಯರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೂಪರ್ಫೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ರೋ ಲೈನ್. ನಿಮ್ಮ ಐಬ್ರೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಐಬ್ರೋಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೌತ್, ಐ ಸೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಈಸ್ ದಟ್ ಮೈನ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಐಬ್ರೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೀಯಾ, ಆದರೆ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೈನ್, ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಬಾಯಿ ನನ್ನದೇನಾ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಹಿ ಸೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಹಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಕುಡಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ದ ಇಯರ್ಸ್ ದೋ ಐ ಸೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮೀ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ನೆಸ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈನ್. ಆದರೆ ಆ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಆದರೆ ಕಿವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನನ್ನವೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸೆಡ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಥಾಟ್ಫುಲಿ. ಹೌದು ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಸೋ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಫ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಇಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇಸ್. ಆವಾಗ ಆಥರ್ಗೆ ನಖಶಿಖಾಂತ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಮೈ ಉರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿ ಸೇಸ್, ಲಿಸನ್, ಐ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ವಿದರಿಂಗ್ ಸ್ಕಾರ್ನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ಕವಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವರ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಸನ್, ಐ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಕೇಳಿಲಿ, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದ ಆಥರ್ ಸೇಸ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮೀ. ಎಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮುಖ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಹದೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೆವನ್ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ನನಗೆ ಎಂಥ ಮುಖ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮುಖದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೊರತಾಗಿ ನೀನು ಬದಲು ಮಾಡಿದಂತಹ, ನೀನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನನಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಬಲ್ ದೋ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಕೀಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಡೆತ್ ಟು ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೈ ಲಾಸ್. ನನಗೆ ಎಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮುಖ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಇರಲಿ, ಏನೋ ಇರಲಿ, ಅದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇ ಹೊರತಾಗಿ ನೀನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನನಗೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಡನ್.
ನನಗೇನು ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು, ನಿನ್ನದೇ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು, ನಿನ್ನದೇ ಶಾಣೆತನವನ್ನು ನೀನು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋ ಆನ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೂಟಲ್ ವರ್ಕ್, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗು, ಇನ್ನೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಆ ಕೈಯೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ತೆಗೆದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೀಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಮೂವ್ ದ ಐಸ್, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಮೌತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಪೇಸ್, ರಿಸ್ಟೋರ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್, ಮುಖವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡು, ಬೇರೆ ಲಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕು. ರೀಎನಿಮೇಟ್ ದ ನೆಕ್ ಟೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಕೋಟ್, ನನ್ನ ನಡವನ್ನು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಕೋಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಡ್, ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡು, ಕಲರ್ ಹಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಡ್ ಇಟ್, ಎಂಬಾಸ್ ಇಟ್, ಗಿಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಲೇಪನವನ್ನು, ಬಂಗಾರದ ಲೇಪನವನ್ನು ಹಾಕು. ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ, ನನ್ನ ಮುಖ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ನೀ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟಿಲ್ ಇವನ್ ಯು ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡು, ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೈಜತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಗೆ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ, ನಿನಗಾಗಿನೇ ಇಟ್ಕೋ ಅದನ್ನು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟು ಶೋಕೇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಮೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಎಡಿಟೆಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಪ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿತ್ ಯು, ಕೀಪ್ ದಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ಯು. ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಅ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಬಬಲ್. ಟು ಮೀ, ನನಗೆ ನೀನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಬ್ರೋಕ್ ಇನ್ ಟು ಟಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಕವಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಎದ್ದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಕವಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ತನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಹೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ತನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ನೈಜತೆಯ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಿರ್ತದೆ. ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಡಸಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ. ನೈಜತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ. ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಆ ಚಿತ್ರಪಟದ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ, ನೈಜತೆಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕವಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Thank you very much. We will discuss other things in our next video class.